Y continúa la crisis en el sector de la salud pública de Guatemala por la falta de recursos. El centro de salud más cercano a estas comunidades está aproximadamente a 60 kilómetros. No hay nada de medicina para nosotros, para nuestros hijos. Es una clara evidencia del colapso de la salud pública nacional. No contamos con una ambulancia. Estamos muy preocupados por la razón de que el señor presidente han sido muy corruptos en este tiempo. La pobreza extrema en Guatemala tiene a miles literalmente muriendo de hambre. Всем привет и добро пожаловать в новое приключение. Сейчас я нахожусь в Гватемале и еду на этом раздолбанном пикапе в клинику Health and Health, которую построили две русские девочки несколько лет назад. Я приехал сюда для того, чтобы выяснить, зачем они ее построили, что ими двигало, что двигает людьми, которые приезжают в эту клинику, лечить людей сюда, на самый край мира, в далекую страну в Центральной Америке, затерянную среди гор y volcanes. Hola. ¿Cómo está? Bien. Soy doctora Victoria. Ese es un equipo de nuestra clínica. Estamos construyendo ahorita, cerca de Momostenango, una clínica para personas escasos de recursos. En un paraje ahí no hay ni puesto de salud, ni centro de salud. Esto que estamos haciendo. Y ahorita estamos atendiendo ahí también en una escuela. Al final vamos a tener esto. Estamos en construcción ahorita. Ah, es clínica. Sí. Sí. Y que queremos preguntar de ustedes, que ustedes se pueden proporcionarnos algunos casitos que necesito, como no necesito mucho. Por ejemplo, necesito esto para luz y también algunas cosas para electricidad. ¿Cómo así para Sí, comprar? sí, como por aquí. No, por donación. ¿De qué son estos? Puro de padera. De donación. Pero sí que podemos hacer que ustedes se puedan tener consulta gratis de nosotros. Siempre. Sí. Es que no puedo decir yo porque no está mejor. Ajá, ¿y a dónde está? No está ahorita. ¿Pero cuándo va a venir? No sé a qué día va a venir. Sí. Pero no vivo con usted. Vive que no está ahorita. Ah, bueno, pero en la tarde se va a estar. No, es solo un rato cuando viene. Ah. Mucho gusto, soy doctora Victoria. Este es equipo de... Estamos haciendo una clínica. Nosotros estamos construyendo una clínica. Estamos construyendo una clínica. Bueno, gracias. Bueno, mamá, gracias. El problema es que yo no soy de acá. Ajá. Yo soy de Quetzaltenango. La otra semana sería. ¿Qué no está ahorita? Ajá. Ahí se tiene. Sí, me imagino que sí. Manos o algo como para cirugía. Lo que yo le puedo donar serían las, digamos, solo le dono las 5 de estas. Podríamos colaborar con una ducha. Ahí estamos, ahí va todo el producto. Muchas gracias. Я в спешке упаковываю инсулин, потому что мы не успеваем уже в аэропорт. Мы вчера подготавливались, упаковывали эти сумки специальным образом и поставили их на ночь в холодильник, чтобы они тоже пропитались холодом, ну и в принципе, чтобы лекарства не испортились. Теперь вот это хладоэлементы, нужно эти хладоэлементы засунуть внутрь. Температура в багажном отделении примерно от 10 до 15 градусов по Цельсию. Мы надеемся, что будет все хорошо. Это Миша пришел. Выходи, Миша. Здравствуйте, здравствуйте.
I didn't find anything cool like when I was here. I don't know why. Ну, когда мы только начинали, я думала, что нас же нужно селить волонтеров перед тем, как они поедут в клинику. Вот, например, как мы сегодня прилетели очень поздно вечером, и уже нет автобусов. Вот. И я написала 1000 сообщений разным отелям, короче, и вот только Дайноне ответили, сказали, да, мы очень рады будем вам помогать. И вот уже 4 года мы у них селим, все очень классно. Why did you decide to start a clinic? I was like 17 and I didn't want to go to university and do like normal life, and I was looking for like some adventure or big project, and then I met Vika and she told me about her idea and I was like, wow, that's the craziest one, so we can do this. And yeah, we just like started to how it will be like streaming and raise money and like fun volunteers. Was there any point that you regretted it? No, like sometimes you wanted to like just go away and like cry alone. I love this place so much. I think it's so beautiful. У нас всего 2 клиники. То есть, ну, я не знаю, как сказать про Никарагуа, потому что мы уже работаем. То есть в Гватемале клиника уже открыта 3 года. То есть 24 февраля 2020 года клинике исполнится 3 года с момента, как она построена. Но даже в той клинике мы начинали работать раньше. Мы начинали лечить пациентов год до того, как она была построена. То есть в здании школы мы открывали такой временный здравпункт и лечили там. Я могу сказать однозначно, что многие, кто приходит к нам в клинику, они никогда до этого не были у врача, они либо были у каких-то народных целителей. Здесь у нас очень много людей, которые открывают такие типа лавки, где они продают натуральную медицину, там всякие корешки, листики, цветочки, корни растений. Вот. Иногда это бывает небезопасным, иногда это бывает чем-то, что опасно для людей. Это наша сумка экстренной помощи, когда пациенту нужна помощь вне пределах клиники. Здесь имеются катетеры для внутривенных инъекций, шприцы, набор для катетеризации вены, стерильный материал перевязочный. Если кто-то вдруг будет плохо себя чувствовать, очень сильно захочет умереть, мы ему не дадим это сделать с помощью препаратов, которые у нас имеются. В большинстве случаев все-таки вызывает на травму. Если кто-то упал, отрезал себе руку, палец, ногу, ну и любые части тела, потому что дойти до клиники они не могут, когда такое происходит. Поэтому в основном это направлено на действие остановки кровотечения, да, и предотвратить остановку сердца. Вот здесь адреналин как раз. Сейчас мы пойдем к пациенту, который на той неделе упал с крыши. У него был перелом ноги, но он не захотел поехать в стационар в более крупном городе. А наш стационар ему отказал в связи с тем, что они не могут ему помочь. Оказали первую медицинскую помощь, сейчас будем обследовать его, посмотрим, что с ним случилось дальше, да, как он себя чувствует, в общем, нужна ли ему еще помощь наша. ¿Cómo estás? ¿Fue en el hospital? No. No sé, aquí el mono sé, pero ya que no me curaron ayer. ¿Y solo momos? ¿No fue a otro hospital? No hay pies para ir a otro hospital pasado. Ресурсы нам построить есть. Второй. ¿Y cuándo va a venir tu mamá? Я не знаю, о чем думает твоя семья. А какие hora aproximadamente? Нога явно, он сейчас живет с переломом ноги. Она вся опухшая, отечная. У него асцит, у него гепатит. Вот видите, у него желтые глаза, у него гепатит явно есть еще. Ну, в общем, набор уникальный. За год до отъезда я уже начала готовиться. То есть это было не спонтанное решение, а достаточно продуманное.
я захотела что-то нового. Я поняла, что я могу сделать больше. Захотела сделать это больше здесь, в Гватемале, потому что здесь есть возможности. Usted necesita hacer una radiografía. ¿Sabe qué es? Sí, te lo venía a pasar. Porque se puede morir. Sí. Porque tiene fractura aquí. ¿Entiende? Sí, sí, sí. Necesito dinero para usted. Ahí en el hospital. Sí, para Totonicapán. No hay dinero, no hay nada. Dinero, no hay Sí, dinero. pues, sí. ¿Quieres vivir o no? Sí, quiero. ¿Quieres? Y por eso necesito ir al hospital. Creo que no quieres venir porque no fui al hospital. Es muy importante porque no se cura aquí. No se cura a la clínica. Pero tiene piste, pues. ¿Y por qué lleva a sus hermanas que vienen que necesitó? Pues, ¿por qué se va todo, pues? Y si cuando lleva una vez, pues. Sí, pues. ¿Y por qué regresa bien aquí? No, bien, no puede caminar. No está bien ahora. No, bueno. No. Очень сложно иногда объяснить, почему мы не можем им помочь здесь, да? Потому что им нужно обязательно поехать в больницу. Они думают, что у нас здесь, что мы можем предоставить практически всю помощь, включая дополнительные, да, какие-то инструментальные исследования, рентгены, анализы, там, операцию сделать. К сожалению, нет, и вот это очень тяжело до них донести. И порой мы понимаем, что они действительно не поедут в больницу, но и мы не можем помочь. И, в общем, вот это тяжело. А какую помощь вы оказываете? Скоропомощная помощь, на этап, терапевтическую помощь, то есть в качестве, мы можем диагностировать терапевтические заболевания, да, не все, потому что у нас нету того же самого рентгена, да, чтобы сделать, например, рентген и сказать, что да, действительно есть пневмония, мы можем так аускультативно, да, если слышим при аускультации, что там есть подозрение на пневмонию. Мы не можем сделать, допустим, тот же самый общий анализ крови, чтобы посмотреть, в какую сторону идет инфекция, есть ли инфекция в принципе, да, но элементарные инструментальные исследования, которые необходимы для точной диагностики заболевания. Поэтому у нас все идет вот на уровне пальпации, аускультации, сахарный диабет с помощью просто глюкозы крови, да, глюкометра, и инфекции мочевой системы у нас тест-полоски для мочи. Это, в принципе, очень спасает. Для первичной диагностики хотя бы мы понимаем, в какую сторону двигаться. У нас есть УЗИ, мы можем посмотреть какие-то органные нарушения, беременных тоже смотрим. Есть заболевания, которые мы все-таки отправляем к доктору, да, тот же самый гастрит или язва, или подозрение на рак мы не можем диагностировать в клинике. Поэтому мы их отправляем в больницу, и уже с заключением мы им говорим, приезжайте, да, мы вам, если надо будут препараты, мы выпишем, либо подскажем, к какому доктору что надо идти. То есть мы их не оставляем прям совсем на произвол судьбы. Расскажи, что ты делаешь, Карина. Да, я вообще насыпаю презервативы в эту банку. Мы ее обычно ставим в пациентский туалет, где люди берут все презервативы и потом предохраняются. На самом деле эта банка, она никогда не становится пустой, потому что очень мало людей, в общем, берут их. Многие не умеют ими пользоваться, приходится объяснять. И это не очень популярный вид контрацептивов, потому что в Гватемале такой очень развитый мачизм, и мужчины не очень любят натягивать на свои пенисы что-то, поэтому распространен другой вид контрацептивов. У нас есть инъекции такие и спирали. Более популярная эта инъекция, это, в общем, тебе женщине вкалывают в руку на 3 месяца, и она 3 месяца не беременна. Потом она приходит еще раз за повторной инъекцией, если она еще не хочет иметь детей какое-то время, да, и вкалываем еще раз. И очень многие женщины тоже просят, чтобы их муж, например, не узнал, что она предохраняется, и, собственно, инъекция позволяет это сделать. Есть еще спирали, есть медные и гормональные спирали,
Они не очень популярны, потому что женщины, у них есть такое среди местных легенда, что если ты поставишь спираль внутриматочную, то у тебя ребенок родится с антенной на голове. Вот, и как бы поэтому не очень популярная такая вот вещь. Клиника бесплатная, мы берем добровольное пожертвование с пациентов. Для тех, кто не может заплатить за лечение, мы не берем денег. То есть мы не называем это оплатой, потому что это добровольно. То есть если пациент может заплатить, он платит, если не может, соответственно, он не платит. Мы делаем это прежде всего для приверженности лечения, потому что это, в принципе, достаточно логично. Если человек за что-то заплатил, то он будет принимать, даже если это чисто символическая цена, да, как в нашем случае, да, это, то есть около $2, это, то есть может заплатить каждый. То есть если по какой-то причине пациент говорит: извините, у меня нет денег, то, естественно, мы даем то же самое лечение в том же самом объеме, и денег мы не требуем. Вот. Очень важно еще, то есть у нас есть такая тенденция, что люди продают лекарства, то есть обычно, то есть если они получают, они могут там сказать: ой, у меня еще болит вот это, набрать там целую гору таблеток и продать. То есть мы хотим избежать этого максимально, если люди платят, они, то есть не знают, многие не знают, сколько там с них попросят денег, хотя у нас, в принципе, написано это на стене клиники, да, то есть многие там до сих пор думают, что там мы попросим с них больше денег, и они вот рассказывают конкретно про заболевания, которые у них есть, про симптомы, которые у них есть, они не просят ничего сверху, да, то есть они не придумывают. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Ой, para mí, doctora María. Gracias. Para el año nuevo. Нормальная практика для клиник, для больниц выдавать лекарства пациентам. Ну, я имею в виду, обычно же выписывают рецепты и... Ну, обычно люди имеют работу и зарабатывают деньги. Здесь немножко другая ситуация. Они, конечно, работают, но, видимо, не настолько серьезно работают, чтобы заработать деньги. И плюс здесь достаточно дорогие лекарства. И, возможно, можно было сделать так: выпиши, он купит, но он не купит, он придет опять через месяц, через 2 недели, опять с теми же самыми симптомами. То есть это все будет настолько бесполезно, что смысл было, не надо было затевать. Поэтому то, что здесь дается препараты, мы точно уверены, что, по крайней мере, они, я надеюсь, будут пить их. Иногда они их не пьют, иногда они их продают, поэтому мы даем их не в упаковке, в которой покупаем, да, а уже индивидуальные рассыпка, да, индивидуальная именно упаковка для них конкретно, чтобы они не продали и именно точно выпили, чтобы мы могли контролировать, действительно они действуют или нет. Вот это более надежно и для пациента, и для нас давать таблетки, когда навряд ли купят и навряд ли вообще все это будет. У нас система рекрутинга, да, система того, как мы находим и потом готовим, там, собеседуем и готовим волонтеров, мне кажется, серьезнее, чем во многих организациях, потому что я помню, когда я устраивалась на работу врачом в приемный покой в России, то есть меня реально ничего не спросили, меня просили диплом мой принести, личную там какую-то характеристику написать самой себе, и все, короче, больше ничего не спросили. Ни какой я человек, ни там мои цели, ни зачем я вообще приперла меня в этот приемный покой. Вот. У нас же тут многоуровневый, то есть рекрутинг, и очень многие волонтеры этому, особенно те, которых мы не взяли по какой-то причине, или которые там, когда столкнулись об эту систему, они вообще решили не подавать. То есть они жалуются, они такие: вот, у вас волонтерская организация, а такой отбор, как будто в Оксфорд отбираете там людей. Вот, я считаю, это вообще неправильно так говорить, потому что мы действительно должны отбирать. То есть из приемного покоя, если я пришла, да, меня там, сколько в Уфе врачей, да, сколько там желающих, не знаю насчет желающих, но в любом случае, они не ставят, больницы не ставят себя в опасность, если они берут врача, и тут он им не понравился, да, по какой-то причине, там, ленивый оказался, или психованный, или еще что-то, или тупой, вот. И как бы, выгнал ты, то есть он живет в этой же Уфе, сказал ты ему: слушай, чувак, нас не устраивает, как ты работаешь, все, давай, до свидания. То есть у нас, мы готовим людей этих за там полгода, год некоторых. Поэтому мы не можем ошибаться. У нас вообще нет права на ошибку. Они потом приезжают в
в Гватемалу. И если у нас есть расписание, то есть это не так, что мы берем там несколько врачей на одно и то же место, чтобы потом одного там выгнали, как кто-то остался. Нет, у нас есть фиксированное количество мест, у нас есть фиксированное количество волонтеров и расписание, по которому они приезжают. Если мы кого-то выгоняем или кто-то не выдерживает, что часто бывает, да, что люди не выдерживают по какой-то причине, им не нравится, они там, то есть не подходит им работа, они уезжают, для нас это катастрофа просто, потому что нам тогда нужно другого человека там или выковырить из закромов, да, там каких-то отложенных заявок, но либо, то есть взять нового человека, опять его начать готовить, он опять должен учить язык, он опять должен полностью проходить подготовку, и только после этого он там должен купить билет и приехать. А это не дешево и не близкая дорога. Hola. Es para su mamá, ¿sí? Hola. ¿Me puede guiar ustedes? ¿La sacamos aquí? No sé. Ahí está ella. 49. Ajá. Estamos muy mal. Sí. Sí, no es bueno. ¿De cuánto es? Tal vez 4.9 puede ser. No, está bien. Su azúcar está muy bien. Tiene 6. Eso es por su presión que no siente bien usted. Es por la presión. Мы единственное учреждение во всем нашем районе, то есть во всей области Тотаникапан, где пациенты могут бесплатно получить инсулин, то есть где они могут получить необходимое лечение, где мы их обследуем и где мы на них заводим специальную карту. Когда они приходят в следующий раз, мы уже знаем, наши врачи знают о том, то есть, что он получал, даже если не ты его смотрел, а твой коллега, то есть сколько единиц, какие лекарства. И эти люди к нам приходят каждый месяц. Каждый месяц мы то есть, делаем очередной чекап, то есть мы смотрим, как у них, какой у них прогресс, насколько у них все стало лучше, потому что у них обычно все становится лучше. Подбираем там ту дозу, которая для них оптимальна, и постоянно, то есть, наблюдаем. То есть это такой процесс длительный, то есть это не программа одного дня, да, и это особенность нашей клиники, что мы ведем в том числе и длительные программы, которые, то есть, будут, то есть, до конца жизни пациента, они будут к нам приходить и получать все необходимые лекарства. Здесь вот голова, вот это вот ребра его, и, ну, он двигается прямо. Здесь где-то ноги должны быть. ¿Cuántos hijos tienen usted? 3. ¿Y todo está bien con los hijos? Sí, todos están bien. ¿Estudian en escuela? Sí. Очень много женщин, они узнают у нас в клинике о том, что они беременны. И это очень здорово, потому что чем раньше женщина узнает о том, что она беременна, тем лучше для будущего ребенка и для нее. Мы тут предоставляем все обследования, которые нужны. Если у нас каких-то нету анализов, мы отправляем в бесплатные учреждения, где можно эти анализы сделать. Вот, мы предоставляем витамины, микроэлементы для будущей мамы и ребенка. Мы тут проводим УЗИ, делаем анализы и, собственно, рассказываем женщине, то есть даже если это не ее первый ребенок, о том, как ей нужно вести в беременность, потому что зачастую мы являемся тем учреждением, куда они пришли, то есть первый раз, до этого они там никогда не ходили к врачу, и вела их беременность какая-нибудь местная акушерка или не вел вообще никто. Гоша, а можешь ответить мне на вопрос, как ты решил поехать в Гватемалу? Как тебе пришла эта идея вообще? Я закончил ординатуру и хотел поехать на волонтерский проект и наткнулся на это. Вот, и мне было интересно поехать в Центральную Америку. И вот я тут. И ты долго думал, прежде чем на целый год поехать? Нет, я просто думал, что типа, если я поеду на год, я буду более полезным. Какие у тебя потом планы? Ну, потом я хочу вернусь в Россию вначале к родственникам, а потом думаю поработать в Европе. I found this project with an organization, a Portuguese organization called Para Onde, and
I just looked for something like volunteering in nutrition, and then I choose Guatemala because it's a different country. Обычно в понедельник и в среду больше всего пациентов. Максимум, что я видел, где-то 60 человек в день. Лекарства для проекта мы получаем из разных мест, что-то мы покупаем в России, и из России везут наши волонтеры в своем багаже 15 килограмм, это такое наше обязательное правило нашего проекта. Также мы покупаем лекарства в Гватемале, то, что мы не можем привезти из России, например, какие-то жидкости, сиропы, там, физрастворы, то, что тяжелое и нерентабельно как вывезти, мы покупаем здесь, вот в этой аптеке АДЭП, потому что она самая дешевая, и тут всегда очереди, вот, поэтому мы, бывает, по 2 часа стоим в очереди, чтобы купить лекарства, и вот в чемодане мы их везем обратно в клинику. Также мы получаем лекарства от дружественной организации Эсперанса, это тоже клиника, похожая на нашу, они работают в Гондурасе, мы туда периодически ездим автостопом или на автобусах и с чемоданами прям такими пустыми, и оттуда уже возвращаемся перепакованные с полными чемоданами обратно через Сан-Педро-Сула. Это, кстати, самый опасный город, вот, но нам ничего не страшно. Я думаю, что раньше я думала, что очень важно быть счастливым человеком. А сейчас я думаю, что не важно быть счастливым человеком. Это, наверное, самое основное, что поменялось. Что ты имеешь в виду? Ну, мне кажется, если ты развиваешься, постоянно делаешь над собой усилия, и тебе постоянно трудно, что-то в тебе постоянно меняется в лучшую сторону, то ты правильно живешь. А если ты счастлив, то бывает зачастую, что ты живешь вообще совсем неправильно. Ну, такой, я счастливый, наверное, все хорошо. Для меня очень важно, что у нас волонтеры, становятся хорошими людьми. Я все время говорю, у нас как фабрика хороших людей. То есть они видят, как можно относиться к людям, они видят, как можно лечить пациентов, они видят, что можно достичь того, что ты хотел, если ты старался и верил в то, что оно получится. Поэтому у них есть яркие примеры, они с такими же людьми общаются. Для меня это очень важно, потому что мне кажется, что они потом, даже когда они уходят, и это факт, то есть они когда уходят даже от нас, то есть заканчивается их контракт, они идут в большой мир, они продолжают, они не уходят отсюда нейтральными. Они уходят отсюда сильно заряженными на хорошие дела. И мне кажется, это самое главное, потому что это такое, как я не знаю, как реакция, да, когда ты один атомчик, да, ткнул, и у тебя пошла. Мне кажется, это очень круто. Это прямо то, что мне дает надежду и веру в то, что человечество вообще какой-то имеет шанс. Давай я добавлю. Маша, что сейчас делаешь? Имитирую. Угадайте, что? Мне не нравится, что здесь кровь видна, она не должна быть видна здесь. Дают. Неважно, она не должна быть здесь видна. Давайте уберем ее. Мы сделали фейковую операцию Рафаэлю, нашему волонтеру, который прибыл 2 дня назад, и мне кажется, он вообще в шоке от того, что здесь происходит. 2 дня? Он вчера приехал. Вчера? Человек приехал вчера, говорит только на испанском, он не понимает, что происходит, и к его животу приносят скальпель. До этого его обрабатывают йодом, а потом к животу подносят скальпель. Мне кажется, Да, и все говорят на русском, что-то вообще происходит, кровь повсюду течет, Мишина, в общем, нормально. Главное, чтобы не уехал завтра. Но на самом деле мы просто снимаем ролики для Health and Help, так как у нас не каждый день происходят такие случаи, да, кровавые, поэтому нам пришлось это сымитировать, потому что у нас не так много времени. Взяли кровь у Миши, нашего режиссера, и все обкровили здесь, в общем. Мы снимаем промо-ролики для того, чтобы за счет этого мы могли получать
пожертвования от людей и продолжать нашу работу. Очень легко подумать, что мы делаем только то, что лечим людей. Нет, это огромная вообще работа, которую мы проделываем каждый день. У нас есть большая команда онлайн-волонтеров, которые занимаются переводами, которые пишут посты в соцсети, которые монтируют видео, которые там обновляют наш сайт и так далее, потому что на самом деле мы каждый день делаем наш проект более популярным, более публичным, чтобы люди могли больше жертвовать, больше проникаться нашей идеей, да, приезжать на проект, и мы могли продолжать за счет этого нашу работу. То есть поэтому мы должны снимать и эти ролики рекламные, и писать какие-то интересные посты в соцсети, чтобы заинтересовать людей. То есть не бывает так, что ты просто приехал и начал лечить, деньги посыпались на тебя с неба. Нет, это очень большой труд. То есть мы каждый день созваниваемся, мы каждый день проводим какие-то конференц-колы, думаем, как еще заработать денег, как еще мы можем улучшить наше качество работы, да, как еще мы можем привлечь волонтеров. Думать только то, что мы приехали и лечим людей, это неправильно, потому что за этим стоит работа огромная вообще команды в онлайне. В клинику нельзя просто так приехать и ничего не делать. Во-первых, потому что здесь нет интернета и бывает скучно. А во-вторых, каждый должен внести свой вклад в проект и, например, помыть полы или приготовить завтрак, ужин или обед. Сегодня я мою полы. Ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-ла, ты не чакай, Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, а Гидры, Шарапахи были. Все, я вас поздравляю, мы провернули 2 больших дела. Ну, смотри, как четко, да, чемоданы проехали, все, мне кажется, можем возить их так теперь. Самое, И белорусы тоже. А, кстати, это, слушайте, а маленький чемодан красный где? За вами. Здесь, да. У меня нету вообще денег. Ну, типа, у меня только сотка. У меня есть. Это же есть, они же, да, меняли. Все закрыто есть. Ну, сейчас проснуться, еще уж куда не денутся. Нет, просто с внешней стороны замок закрыт. Стал отмена. Было решено меня попытаться провести нелегально через Сальвадор. Я, если честно, никогда такое не делал, и поэтому очень не верил особо в успешность данной операции, потому что не понимал, как это может произойти. Но оказалось, что латиносам на самом деле как-то пофиг, они все делают спустя рукава, и поэтому удалось как и проникнуть на Сальвадор нелегально, так и выбраться из него. Sí, a la Salvia. ¿A la Salvia? Sí. ¿Ahí conoce? Soy vaquiano de ahí. Yo trabajé 12 años en Punta Ñata. ¿En serio? Sí. Sí, en la Salvia. Sí. Ahí. Exacto. Y ahí construimos, pero ahorita debemos de hacer papeles. Por eso yo voy al municipio ahí en Viejo mañana. На самом деле очень хрупкие чемоданы, они набиты медицинской всякой техникой в основном. И легально ничего из этого мы бы не могли провести, потому что нужно было бы регистрировать, платить с этого налог, и потом еще узнавать, можно ли это, в общем, в Никарагуа ввозить. Но в итоге ничего мы не заплатили, провезли. Ага. Я уверена, я ночую в нормальном отеле, а не как всегда в Никарагуа. Она обещала для español. Gracias. Bueno.
Gracias. Конечно, ходил такой классный был, потому что он все разрулил, дал пограничникам, купил пиццу, короче, походу специально, мы остановились, купил им пиццу, а когда узнал, что, короче, в его автобусе едут русские, он такой, блин, типа, сейчас опять будут выжить. Вот, и, короче, купил пиццу, видимо, задобрить этого чувака там, главного. И мы там не 6 часов, а час всего пробовали. Вот. И это очень хорошо. И никто нас даже чемодан не проверил. Мы где-то штуки, наверное, 2-3 деревни объехали. Они были более-менее, они были ближе к центру. Там было все не так плохо. И потом мы где-то на день, так, наверное, 5-й, но под самый конец уже нашей поездки мы приехали сюда, и это была просто жесть. Нет, на самом деле мы, во-первых, очень долго ехали вот по такой дороге, как мы сейчас едем. Еще хуже. Да, и потом мы заехали в джунгли на таком пикапе, как это называется, 4-колесный. Как типа полноприводный. Да, вот. На полноприводном пикапе, там, мне кажется, был какой-то шторм, и деревья были вот так вот во всем лесу, и мы погнули даже тачку арендованную. Да, погнули крыло, но ничего, нормально. Но потом мы остались на ночь, у меня сперли ночью телефон каким-то образом, потому что я в кузове спала. И после этого мы дошли до деревни, никому не говоря, что мы там типа строим клиники, еще что-то делаем. Мы говорили, что мы учителя. Вот, и в итоге мы посмотрели, то есть там эти дома, которые из брезента, даже не из брезента, а типа полиэтиленки, вот, и нету электричества, не было дороги нормальной, то есть мы доехать не смогли до деревни. Мы после того, как побыли там несколько дней, спросили, что люди хотят, но они сказали, что они очень сильно хотят хотя бы какую-то медицинскую помощь, не зная, что мы строим клиники, и это было для нас решающим, мне кажется, знаком. Bueno. ¿Qué pasó? Es que estaba pelando una naranja. Con cuchilla. Vamos a poner un pequeñito inyección, pero después no vas a sentir nada, ¿sí? Eres un guerrero. ¿Y sabes qué va a hacer después? Después te vamos a dar regalo. Para los hombres que son muy fuertes, nosotros aquí damos regalo, ¿ok? Si como usted piensa sobre esto, no piensa ahorita sobre dolor. ¿Sí? На реальном человеке, да. Вот как войти так, чтобы не слишком глубоко. А? Do you know how to suture? Just in theory. Like me. Right? Осторожно, осторожно. Okay. Сейчас прям у тебя будет косметический шов. Посмотрим. Мой папа хотел стать врачом, потому что его родители, оба его родители были глухонемыми, и с детства у него была идея, что вот он хочет сделать что-то в будущем, чтобы помочь людям с этим же заболеванием, чтобы там они слышали лучше и так далее. Какие-то вещи, которые вот он хотел изменить. Но в его время, с его возможностями у него не вышло поступить в медицинский вуз, он стал инженером. И вот эта вот идея какая-то, что в семье должен получиться хоть один врач, у него, видимо, сидел очень многие годы. Но мои старшие брат и сестра, они как-то не поддались на уговоры, вот, а я поддалась. Деревня, в которой находится клиника Ла-Сальвия, она является последней деревней на этой части залива, в которой есть хоть какая-то автомобильная дорога для мотоциклов. Дальше есть несколько деревень, которые находятся на вулкане. Вулкан называется Косигуина. И деревня, в которую мы идем, это первая из этих деревень на вулкане. Называется она Тивилатат. До этой деревни добраться на мотоцикле или на какой бы то ни было вообще транспорте, кроме как на лошади, невозможно. Плюс путь идет в гору,
как бы лошадки, они значительно, конечно, помогают не устать на этом пути. Abra la boca. Ah, no. Tiene que abrir como sea. Ah, puede hacerlo. Abra, abra, está bien. No va a hacer nada. No quiere. Pero tiene dolor en la garganta, Luis. Tiene dolor aquí, mírame. Le duele. Mírame, le duele aquí. ¿O no? No. Самое ужасное, что происходило здесь за тот момент, когда я была здесь, вот деревня, в которую мы сейчас едем на лошади, наш самый известный пациент Рафаэль, лежачий, с пролежнями. Самое ужасное, конечно, было то, что сделал его отец с его ранами, вне нашего присутствия, вне нашего ведома. То есть наша фельдшер Маргарита, она ходила к нему достаточно регулярно. Когда раны его начали заживать, как минимум раз в 2 недели она туда ходила, обрабатывала раны, смотрела, как они заживают. Динамика была просто потрясающей, и она мне об этом говорила. И когда я приехала, мы должны были вот пойти в деревню, чтобы она мне показала, каких замечательных результатов удалось достичь за там практически год ее нахождения здесь. То есть почти год ушел у нее на то, чтобы вот довести состояние этих пролежней до приемлемого, можно сказать. И мы приходим в эту деревню и видим просто какое-то кровавое месиво, то есть несколько пролежней гораздо глубже, чем они были буквально 2 неделями назад, и абсолютное непонимание, что у нее, что у меня, потому что я думала, что мне уже не придется вообще к нему ходить, то есть настолько хорошо его состояние. А потом оказалось, что вот отец взял скальпель и как бы порезал все, что ему там показалось некрозом. То есть он нам объяснил, что вот там черные ткани, и местные врачи нам говорят, что это плохо, что это надо срезать. И мы с Ритой очень много обсуждали, почему он это сделал. То есть там, конечно, были безумные версии, доходившие до того, что, наверное, ему вообще все это надоело, ухаживать за сыном в одиночку. Может, он его так решил как бы на тот свет спровадить. Но весь тот путь, который мы каждый раз проделывали до деревни, он всегда проходил в компании отца Рафаэля. И мы с ним очень много разговаривали всегда по пути. И мне кажется, что он очень хороший человек, и что сына своего он очень любит. И действительно, это не так типично, что за сыном, таким вот тяжелым, лежачим, ухаживает отец. То есть у матери практически нет рядом. Это очень непросто, но я как бы убеждена, что он не мог сделать это для того, чтобы ему навредить. Что вот просто его представления, они настолько сильно отличались, что вот, возможно, он был настолько убежден, что вот черное надо резать. То есть это же наши представления о том, что хорошо, что плохо, они складываются не в один день, а на протяжении многих лет. То есть если много лет он считал вот так, и он это сделал, потому что вот он считал, что он как бы добро сыну делает. Nunca ha tenido problemas con su corazón, riñones. Nada, a ver. No tiene gastritis. No, ya. Si quiere, yo puedo dar medicamentos para usted a él, sí, porque él va a caminar con nosotros cuando vamos a la clínica. Y ustedes pueden ir a su casa para tomar estos medicamentos. ¿Está bien? Sí. Осмотр занял целый день, и уже почти стемнело, и мы возвращаемся в клинику. Вот. По километражу тут ехать совсем близко, но по дороге, очень плохая дорога, нужно пересекать джунгли, пересекать вулкан. Лошадки уже порядком устали. Я надеюсь, что мы успеем доехать до океана, до захода солнца. Когда мы приехали сюда, здесь были джунгли, как то, что сейчас у меня за спиной. Здесь не было ничего, не было дороги к нам на площадку, не было воды, не было электричества. Мы проектировали это здание как живое существо, как все мы. Оно такое же, как мы. Это пространство, которое приспособилось под какие-то функции, которые необходимы для работы, для жизни, для сна, там, для какой-то технической функции. И
И это здание имеет свои эмоции, если зритель заметит, то это некое существо, которое оказалось здесь, и оно смотрит на закат в море, вытянув голову. У нас все системы автономные, у нас вся вода своя. Мы выкопали колодец, это бетонная труба на 9 метров у подножия нашего холма, в которой стоит насос электрический. Он поднимает воду в бак большой, 1200 литров, который раздает уже под собственным напором по всем потребителям. В раковины, душ и так далее. Это здание автономной полностью клиники. В джунглях. По-моему, это вообще рок-н-ролл. На Гаити я работала в монастыре, то есть я работала в больнице, которая была построена при монастыре. Вот. У меня был пациент, которому я оперировала руку, у него была флегмона, кажется, кисти, вот. И, молодой парень, то есть он там порезался, занес инфекцию, никуда не ходил, потом пришел, у него такая опухшая рука, гной, вот, то есть ему ¿Para dónde? Ahí es. То есть после того, как я ему все прооперировала, он сказал, что у него денег нету, за антибиотики заплатить, а надо антибиотики пить, потому что у него серьезная была инфекция. Вот. И я, я думаю, мне, во-первых, жалко его было, потому что там это болит все, это вообще жесть, это до руки не дотронуться. Ну и во-вторых, я думаю, я тут такую работу, проделала, а сейчас все это на смарку, потому что, чувак не будет пить антибиотики, сейчас он, помрет. Вот. И, в общем, я ему отдала из своей аптечки, пошла, достала свои, последние антибиотики, отдала ему, вот. И он мне такой, да ты меня отсосешь? И я такая, чё? Он такой, чё ты, чё ты ломаешься? Давай отсосешь мне? Я, такая, слушай, давай, чувак, отсюда вали. Вот, и... Buenas noches. Buenas noches. Ahorita. ¿Usted es Rosa? Sí. Bueno, ahorita. Me espero un rato, porque estoy filmando. Вот, и он такой, давай, чё, соси. И я такая, давай отсюда, вали. Скорее, пока я тебя не убила. Вот. И он такой, дай сережки тогда свои, сними. Вот, начал там пытаться, пытаться там меня поймать, вот. Но там уже пришли медсестры, монашки, которые со мной работали, потому что я орать начала. Вот, они его, выставили. Вот, но потом ему, надо было на перевязку приходить, он ходил на перевязку, я его перевязывала. Что так? Живем. ¿Qué comió hoy? No. ¿No comió algo salado? No. ¿Seguro? No. ¿Sopa? ¿Mariscos? ¿Algo que con mucho sol? No. Que tienes un poco alto la presión. Tal vez por lo que me picó un alacrán. ¿Te picó un alacrán hoy? En la mañana me picó como a las 9. ¿Me das un poco de luz? Porque no miro las letras. Ahí está la lámpara. Ay, gracias. Tienes un poco alto la presión, tienes como unos 60 sobre 100. Ay. ¿Insulina todavía tienes o no? Solo la de ahorita que me voy a poner. Ajá, ok. También te traigo. ¿Su nombre cómo es? Victoria. Sí. Ah, sí, es cierto que... Sí, yo recuerdo a usted. Sí. Uf, sí, alto tienes. No puedo ir el martes. Sí, no. puede ir martes, no hay problema. El martes vienen unos muchachos aquí en camioneta. Sí, entonces... por favor. Este necesito que ahí adentro tiene aguja, por eso necesito que lo quemas, ¿ok? Bueno. Estas dos. Y esta.
Gracias. Yo le agradezco mucho porque se preocupan por la vida de uno. No te lloras. No te lloras, todo va a ser bien. No te lloras. No te lloras. No te lloras, todo bien, todo bien. Todo va a ser bien. Todo va a ser bien, te vamos a ayudar, ¿ok? Te vamos a ayudar. No te lloras. Gracias, Victoria. Que te preocupan por venirme a buscar. Cuidado, porque casi no miro nada. Para que no le mate a nadie. Tengo edad. Никарагуа люди до сих пор продолжают умирать от излечимых болезней вроде диареи или пневмонии, хотя весь остальной мир уже давно научился их лечить. Этим и занимается проект Hope and Help. Если вы хотите помочь, то переходите по ссылкам в описании под видео, подписывайтесь на ежемесячные пожертвования и помогите ребятам спасать жизни людей.